مکمل پینٹنگ میں مصروف اس کا انہماک کسی احساس کے تحت ٹوٹا تھا۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کیے وہ پزل سی ہوئی تھی۔ تبھی بے اختیار اس کی نظر سامنے گھر کے ٹیرس پر پڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، مگر کون؟ خود سے الجھتے اس نے پردے برابر کیے تھے، مگر ایک احساس تھا جو اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا تھا اور آئینے کے سامنے آئی تھی۔ گالوں پر لگا رنگ، ماتھے پر آئے بال، او ہو خنسا، اب تو بالکل پاگل لگ رہی۔ بوا نے دیکھا تو کتنی سب کی ہوگی نا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ ہنس کر بولی تھی۔ اس لیے جلدی سے فریش ہوئے وہ نیچے آئی تھی، جہاں لاؤنج میں تخت پر بیٹھی دی جان نے تسبیح پڑھتے ہاتھ روک کے اس پر دم کیا تھا۔ وہ کھل کر مسکراتی ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ خیریت گڑیا؟ آج دی جان سے بڑا لاڈ ہو رہا؟ اس کے گھنیرے بالوں میں انگلیاں چلاتی انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ یہ دو ہی تو ان کی کل کائنات تھے جنہیں دیکھ کر ہی تو وہ جیتی تھی۔ کیوں کہ ہم آپ کو ایسے ہی پیار نہیں کر سکتے دی جان؟ ذرا کی ذرا اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بالکل کر سکتے ہیں، ارے دی جان صدقے اپنی گڑیا کے۔ ہاں بھائی، دادی پوتی کے صدقے، پوتی دادی کے صدقے، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ناراض سی بوا کو بولتے دیکھ وہ بے تحاشا ہنسی تھی۔ بوا کیا آپ بھی بالکل روٹھی سی بچی بن جاتی ہیں؟ ارے خنسا تو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ان کے گلے میں باہیں ڈالے وہ لاڈ سے بولی تو بوا نے چڑ اس کے گال چومے تھے جس پر وہ ایک دم چیپی تھی۔ دی جان ایک بات پوچھوں؟ نہ جانے کب سے خود کو روکتی وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ کیا پوچھنا گڑیا؟ پوچھیں۔ دل میں خیر کو جھٹکتی وہ اسے بولی تھی۔ آپ لوگ ہمیں اکیلے کیوں کہیں نہیں جانے دیتے؟ اکیڈمی میں لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں، مگر ہمارے پاس تو بتانے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر کمرے میں ایک دم خاموشی چھائی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی بات کو لے کر سوال کر رہی تھی۔ اسے ان دونوں کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھا تھا۔ نہ جانے کتنے شہر بدلے تھے، اب جا کر کہیں تسلی ہوئی تھی، مگر وہ اس کو لے کر اب بھی کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھے۔ مگر صلاحت نے کچھ سوچ کر ہی اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ شاید جانتا تھا اب وہ کوئی چھوٹی بچی نہ رہے، کیونکہ یہ ماحول ہماری گڑیا کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ اٹھیں، چلیں اذان کا وقت ہو رہا ہے، چائے وضو کریں۔ گول مول جواب دیے انہوں نے اسے وہاں سے اٹھانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، جانتے ہیں نا اتنی دیر باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ اس تپتی دھوپ میں وہ خود تپی سی اس ماحول کا ایک حصہ معلوم ہوئی تھی۔ سوری یار، دراصل اماں بیگم نے کام سے بھیج دیا تھا۔ جانتی تو ہو ان کا غصہ، بس اس لیے دیر ہو گیا۔ کیا معافی نہیں مل سکتی؟ ان کا ہاتھ تھامے وہ ذرا جھک کر بولے، اور ان کا یہ انداز، وہ ایک دم نظریں جھکا گئی تھیں جس پر وہ ہلکا سا ہنسے تھے۔ یار، میرے لفظوں سے شرما جاتی ہو تم تو، شادی کے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ وہ شرارت سے بولتے ان کو مزید سر جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ پلیز عثمان، نہیں کریں نا، وہ ان کے بولنے پر چھوئی موئی ہوئی تھی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا، بتاؤ، اب تو غصہ نہیں ہونا؟ آپ ناراض رہنے ہی کب دیتے ہیں؟ لیکن عثمان، اب روز روز ایسے ملنا ممکن نہیں، پلیز آپ گھر میں بات کریں نا۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ پریشان سی ہوئی تھی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کبرا، مگر تمہارے پیرنٹس کے سامنے کیا بولوں گا کہ کیا کرتا ہوں؟ میں بس چند ایک دن صبر کر جو، میں نے کئی جگہ اپلائی کیا ہے۔ ان کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کیے وہ اپنی مجبوری بیان کر رہے تھے، مگر وہ اب انہیں کیا کہتی کہ ان کے ماں باپ مزید رکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کریں عثمان، پلیز۔ بے فکر رہو، کرتا ہوں میں کچھ، وہ انہیں تسلی دے رہے تھے، یہ جانے کے بغیر کہ قسمت ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو تمہارے بھائی کافی سمجھدار لگتے ہیں، مگر جس طرح انہوں نے مجھے منع کیا مجھے بہت برا لگا خنسا۔ مجھے نہیں پتا تھا اب تم خود ان سے پرمیشن لے کے تیاری کے لیے میرے گھر آ رہی ہو۔ علیہ کی دوٹک انداز پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اکلوتی دوست کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے نہیں کرنا علیہ، مجھے پتا ہے بھیا مجھے کبھی بھی ایسے کہیں نہیں جانے دیں گے، پلیز تھوڑا تو سمجھیں۔ وہ اس کے آگے منمنائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ وہ ٹھیک ٹھاک اس سے خفا ہوئی تھی۔ ایسے تو نہیں کریں نا آپ، پلیز دیکھیں آپ کے علاوہ تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ وہ پلوں میں روحان سی ہوئی تھی، مگر شاید علیہ کا اس پر رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے منہ بنائے بیٹھی رہی۔ اچھا نا علیہ، ہم کوشش کریں گے نا آنے کی، صرف کوشش۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو ضد کر کے آتی،
भूख हड़ताल करती। आलिया की आंखें दिखाने पर वो चल पटाई थी। अल्लाह जी, हम कहाँ फंस गए, खुद से कहती वो हार मान गई थी। अच्छा ना, हम ज़रूर आएंगे, अब तो खुश हो जाए। उसने मोहब्बत से आलिया का हाथ थामा तो वो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों, मगर खंसा से उसे दिली वापसी सी होती जा रही थी। वो थी इतनी प्यारी, मनमोहिनी, गुड गर्ल। उसकी गाल खींचते वो हंसी थी। अब बहुत ज़िद्दी है सच्ची। वो तो मैं हूँ, अगर मैं ज़िद ना करूँ तो तुम तो कैदी ही बने रहो अपने घर में। अब चलो घर, तुम्हारा भाई बाहर आ गया होगा। वो उसके साथ बाहर आई थी, जहाँ मामूल के मुताबिक सलावत को देख वो भाग कर उसके पास आई थी, जबकि दूसरी तरफ आलिया का दिल धड़का था। कभी वो यूँ किसी की तरफ मुतवज्जह नहीं हुई थी, मगर ना जाने इस इंसान में ऐसी क्या बात थी कि वो सब कुछ भूल जाती थी। उसके आगे खंसा की आवाज़ पर वो होश में आई थी, जो उसे जाने का इशारा कर रही थी, जिस पर उसने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा था। माथे पर पैर डाले उसकी निगाहों का मरकज़ वो सामने वाली खिड़की पर थी, जहाँ बड़ा पर्दा उसके दिमाग को मज़ीद ख़राब कर रहा था। रेलिंग को मजबूती से थामे उसे नागवाई से एक बार फिर सामने की तरफ देखा था। दिल की अभी जाकर उस पर्दे को हटा दे, मगर अपनी बख्तियारी उसकी समझ से बाहर थी। तुझे क्या हुआ है, कब से यहाँ खड़ा है, पाकर बैठ भी जा। बिलाल, जो कब से उसे यूं ही खड़ा देख रहा था, आखिर बोल ही पड़ा। क्यों, यहाँ खड़े रहने का किराया लगता है क्या? नागवाई से कहते वो वापिस आकर बैठा था। क्या हुआ, खैरियत, इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही सर में दर्द हो रहा है। उसने 2 उंगलियों की मदद से पेशानी मसली थी। एक काम कर, कॉफ़ी पी और ख़ुद को पुरसुकून कर। मैं आता हूँ कॉफ़ी का बोलकर। ठीक है। बिलाल के जाते ही उसने चेयर से सर टिकाकर आंखें मूंदी थी। मारो उसे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी औलाद है, मेरी नहीं। ये मेरी औलाद भी नहीं है, आई समझ? तुझे तेरे यार की निशानी गंध है, ये गंध है, गंध है। नहीं, उसने झटके से आंखें खोली थी। माजी ने एक बार भी उसे बताया था कि वो क्या था। वो एक झटके से उठता वहाँ से निकला था। अपने पीछे से आते बिलाल की आवाज़ को वो अक्सर नज़रअंदाज की गाड़ी में बैठा था। आंखों में अजीब सी वहशत ने अपने बसेरा किया था। रश ड्राइव करता वो घर आया था। वो ख़ुद को कमरे में बंद किया था। मुलाजिम ने भागकर शीर बेगम को इत्तला दी थी। उसके कमरे से आती तोड़ फोड़ की आवाज़ पर उन्होंने बेबसी से लब काटे थे। ये सब मेरी गलती है भाभी, सब मेरा कसूर है। मेरी वजह से आज मेरे बच्चे इस हाल को पहुँचा है। मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोती हुई कुबरा को शीर बेगम ने अफसोस से देखा था। शोर की आवाज़ पर आलिया भी बाहर आई थी, मगर रोती हुई कुबरा को देख उसने लब काटे थे। फुप्पो, संभालें खुद को प्लीज़। उन्होंने कंधों से थामे उसे सोफे पर बिठाया था। आलिया, बेटा जाओ, फुप्पो को रूम में छोड़ कर आओ। ओके मम्मा। उन्हें साथ लिए वो कमरे तक आई थी। ऐसे कैसे वापस लाऊं मैं आलिया, उसे कैसे प्यार करूं? वो नहीं आता पास, नफरत करता है अपनी माँ से। वो हिचकियों से रो रही थी और उनके आंसू आलिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। सब ठीक हो जाएगा फुप्पो, आई प्रॉमिस, आप संभालें खुद को। इन्हें लिटाकर उसने अपना फ़ोन संभाला था। दीजान प्लीज़ ना, बस कर दे, कुछ देर की बात है। आई प्रॉमिस हम यूँ वापस आ जाएंगे। प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़। देखिए ना, आज से पहले तो कभी कहीं नहीं गए ना। वो उनसे आलिया के घर जाने के लिए बातें थी। आपको मना कर दिया ना गुड़िया, तो क्यों ज़िद कर रही हैं? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे किस तरह मना करें। उसका दिल तोड़ना उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगा था। ठीक है, नहीं जा रहे हम कहीं। कभी आप लोग हमारी बात नहीं मानते, आज तक कभी ज़िद नहीं की, आज फर्स्ट टाइम बोला। मगर बोलते बोलते आंसू ने उसकी गालों को छुआ था। दीजान के दिल को कुछ हुआ था। वहीं बुआ ने बेबसी से ये मंजर देखा था। जाने दीजिए दीजान, जहाँ जाना चाहती थी। सलावत की बात पर उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वहीं उसके रोने में मज़ीद तेज़ी आई थी। खंसा गुड़िया, इतना है। लहजे में ज़माने भर की मिठास थी उसके लिए। वो रोती हुई चलकर उसके पास आई तो उसने रोती हुई अपनी लाडली को अपने पास बिठाया था। भैया, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, उनकी बच्चे, प्लीज़ हमें जाने देना। हाथ की पुछ से आगाज रगड़ती वो मेरे में न आई थी। ठीक है, आपको मैं लेकर जाऊंगा, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं, इसलिए रोना बंद करें। शाबाश, ये दूसरों के लिए आपने दीजान को इतना तंग किया, बुरी बात है ना? प्यार से उसके बाल संवारते वो उसे समझा रहा था, जिस पर वो शर्मिंदा होती सर झुका गई थी। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, चले मुँह हाथ धोकर आप फिर खाना खाते हैं। जी भैया। वो खुशी से वहाँ से उठी थी, जबकि दीजान ने उसे खफे से देखा था। ठीक नहीं कर रहे आप सलावत, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ दीजान। वो खुश है ऐसे। दीजान की बोल इस तली पे वो तलखी से हंसे थे। सच्चाई आप भी जानती हैं और मैं भी। अब और नहीं रख सकता मैं उसे कैद में।
آپ بھی اب خود کو مضبوط کر لیں، ان سے کہتے وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکلا تھا۔